الصلاة والسلام على رسولك المصطفى وحبيبك المرتضى وعلى آله ذوي الصدق والصفاء خلفاء ساداتنا أبو بكر الصديق الأكبر عمر الفاروق الأعظم عثمان الغني ذي النورين حضرة علي المرتضى ولده الإمام حسن المجتبى وسته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وإمام الطريقة سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته إمام أبو حنيفة إمام الأئمة والهدى ومجدد دينه وملته مرشدنا أحمد رضا ما جعل ردد مخالف السنة مرشدنا أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتقدس في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد الشريف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اس کا چاؤن پورے بنا دو، تو چڑھ چڑھ مت کرو. مجھے عنایت اللہ عباسی کا جیسا چیخ سے چلانا مائک والوں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا. اور سب سے پہلے یہ جو جگہ ہے یہ کوئی نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے، کیا یہاں بیٹھنے کی کوئی پابندی ہے؟ یہ بنگلہ دیش کا اندر آتا ہے یا باہر ہے؟ تو آگے آئیے، اس جگہ شیطان کے لیے جڑے ہیں آپ لوگ. جو وہاں کھڑا ہے محفل میں، اگر آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا ہے تو اندر آئیے. اگر اپنوں نہیں ہے تو باہر کھڑا ہو جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے. 1 گھنٹہ صرف آپ لوگوں کا لوں گا. اور درود شریف کا نذرانہ ایسا اگر پیش کریں گے نا تو ضرورت نہیں ہے آپ کی درود کی. درود کا فرشتہ پڑھتے رہتے ہیں 24 گھنٹے. آپ کی درود کا کیا ضرورت ہے مصطفیٰ کو؟ درود ایسا پڑھو یہاں کا آواز مدینہ تک پہنچے. مصطفیٰ کہے اکبر علی رضوی کا ماننے والا کا درود گنبد خضرا پر پہنچ رہا ہے. مصطفیٰ کا کنارہ پر تمہارا درود جانے سے پہلے تم سوچو اتنا کمزور درود پڑھنے والوں اہل بنگلہ دیشیوں دل لگا کر پڑھو. اللہم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا امتوں میں بھی نوا مجھ سے آور کوئی نہیں. شرم سارم اپنے دامن میں چھپا لینا مجھے. اللہم وعلى آل سيدنا
محترم المقام فقیر آباد غوثیہ رضویہ دربار شریف پوتر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت شاہ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر پیر پیرا میرے میرا حضرت غوث اعظم دستغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الحاظ شہر غزی علامہ اکبر علی رضوی صاحب قدس سرہ العزیز প্রতিষ্ঠিত সারারাতব্যাপী 46তম উর্স মুবারক সুন্নি মহাসম্মেলন উদ্বোধক পীর গাজী শফিক আহমদ রিজভী সুন্নি আল কাদরি সাহেব খলিফা রজিয়া দরবার শরীফ নেত্রকোনা মেহমান খুসুসি শাহ সুফি বদরুল আমিন রিজভী সাহেব কিবলা মদজিলুল আলী مخرج خصوصی حضرت علامہ نظرول اسلام رضوی صاحب رفیق الاسلام رضوی صاحب مدذلہ العالی حضرت مولانا توحید الرحمن رضوی صاحب مدذلہ العالی بالخصوص صاحب دعوت جناب مولانا سلطان حسین رضوی صاحب مدذلہ العالی یہاں تشریف فرما عاشقان رسول تمام سنی مسلمانوں اطراف کے تمام سنی ماں اور بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت الجلال پیغمبر اعظم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مقصد کا ساتھ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم دنیا میں رسول مقبول کا مسلک کا ٹھیکیدار نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کی رسول کی عزت کی پہرا لگانا ہے۔ پہرہ دار ادنا سا کتا ہی کافی ہے مصطفیٰ، لاکھوں ہے زمانہ میں سکندر کی برابر، کوئی نہیں آقا تیری نکر کی برابر۔ عاشقوں میں اور گستاخوں میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ سب مل کر نعرہ امام احمد رضا امام ہمارا۔ میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ السلام۔ اللہ رب العزت الجلال پیغمبر اعظم حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ میں اللہ رب العزت الجلال نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس نبی پر اللہ اور ان کے فرشتوں بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اس کام کے لیے دنیا میں صرف سنی مسلمانوں کو اللہ رب العزت الجلال صرف سنیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہی اہل سنت والجماعت والوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ نے سلیکٹ کر دیا کہ درود کون پڑھے گا، صرف سنی ہی پڑھے گا، اسی لیے اللہ نے سنیوں کو مختار کیا۔ سنیوں کا طرف متوجہ کر کے یہ بات قرآن مزید میں نوٹ فرمایا۔ اللہ رب العزت الجلال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، صرف مسلمانوں میں جو سنی ہے سنی ہی پڑھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب وہابی نہیں ہے، دیوبندی نہیں، بلاکوٹی نہیں، جوین پوری نہیں، یہ بریلوی والوں کو کہا ہے اللہ۔ ارے ہم اہل سنت والجماعت میں ہم صرف یہ نہیں کہ یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والا ہر کسی کو ہم سنی نہیں مانتے۔ کوئی کہہ دے یا نبی سلام علیکہ، کوئی پڑھ لے، کوئی شہر پڑھ لے، کوئی قصیدہ پڑھ لے کہ وہ سنی ہو جاتا ہے، نہیں، سنی عقیدت سے ہوتا ہے، دل سے۔
ایمان مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کو جو اپنے دل میں رکھنے کا کیپیسٹی رکھا ہے وہی ایمان والا ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کا محتاج ہے وہی ایمان والا ہے۔ محتاج ہم ہیں، مصطفیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ رب العزت الجلال نے دونوں جہاں کی مالک کو مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر کہتے ہیں۔ نبی کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والا اس نبی مختار، نبی کل، نبی کونین، حضور کل نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت الجلال نے ویسے عزت عطا فرمایا، ویسے عزت عطا فرمایا۔ دونوں جہاں میں سارے نبیوں کا اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دو، مصطفیٰ کا شان ایک طرف رکھو، مصطفیٰ کا دیدار جو کر دے اس پر جہنم کا آگ حرام ہے۔ ملا کہتا ہے میں رسول اللہ سے بہتر ہوں، میں کہتا ہوں اگر تجھے نہ دیکھے تیرے ساتھ جائے قبر میں تبھی جنتی نہیں ہے۔ خواب میں صرف مصطفیٰ کا دیدار کر لے تو اس پر جہنم کا آگ حرام ہے۔ وہ مصطفیٰ ہے جن کو دیکھنے سے جہنم کا آگ حرام ہے، وہ مصطفیٰ ہے جن کے نظر جس پر پڑ جائے وہ جنتی ہے، وہ مصطفیٰ ہے جن کی زبان سے ابو بکر کو جنتی کہہ دے تو وہ جنتی ہے، وہ مصطفیٰ ہے جس نے علی اور حسن حسین کو اللہ کے رسول نے حسن حسین کو جنت کی سردار کہے تو قبول ہو جائے۔ تم ملوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تم ملاؤں نے اسلام کو بگڑ کے رکھ دیے ہو۔ یاد رکھنا یہ جواب تمہیں مرنے سے پہلے دینا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا بیڑا ہندوستان میں پار کرنے والا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، دنیا کی سب باطلوں کا نام بتانے والا امام احمد رضا خان فضیل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا عقائد کو دیکھیے۔ اہل سنت والجماعت کو، اہل سنت والجماعت کو بچانے والا ہندوستان میں ہے امام احمد رضا خان۔ اسی میشن کو بنگلہ میں پہنچانے والا، بنگلہ کی مسلمانوں کا ایمان پہ روشنی دینے والا علامہ غازی اکبر علی رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویسے ویسے ولیوں کو اللہ نے حکمت دیا ہے، مصطفیٰ نے سارے حکمت دیا ولیوں کو۔ ولیوں نے تمام ولیوں کا جو حکمت تھا ہند پاک میں حضرت احمد رضا کو دیا، احمد رضا نے اپنے بیٹا مصطفیٰ رضا کو دیا، مصطفیٰ رضا نے اس رحمت کا دریا کا ذریعہ اکبر علی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیا۔ پہلے ہم کہتے تھے یا نبی سلام علیکہ، دیوبندی کیا کہتے تھے؟ یا ان لوگ سلام دیتے نبی کو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، ایسا نہیں، جلانا تو ویسے کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پلا تو سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، ایک بار نہیں، میرے نبی کو لاکھوں سلام ایک ساتھ پیش کریں گے۔ دیوبندی کا اعتراض تھا کہ یار نبی کو سلام پیش کرتے ہیں لوگ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جلنے والوں کے جلنے دو، ہم اپنے میشن چلانا دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے اور مصطفیٰ کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہوئے ایک بار میں لاکھوں پیش کیا، دیوبندی کا ہوش اٹھ گیا۔ پھر مخالفت شروع کیا۔ احمد رضا خان نے جو لکھا ہے یہ سلام اچھا نہیں ہے، وہی پڑھو یا نبی سلام علیکہ، ایک بار پڑھتا ہے یار یہ شروع کیا تو لاکھوں دے رہا۔ مصطفیٰ پر سلام کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، جنگ پوری، جتنا چکرالوی مولویہ ہے تم مت دو۔ سلام کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔
सारे दुनिया के मुसलमान काबा में बैठकर शराब पिए, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तुम्हें होगा। अल्लाह ने दूसरे काफिरों को इजाजत देंगे, हुकूमत देंगे, फिर काफिरों पर हिदायत का नूर ढालेंगे, वो काफिर कलमा पढ़ेंगे, एक के बाद एक मुसलमान बनते रहेंगे और सलातो सलाम पढ़ते रहेंगे। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जिंदगी में मदीनतुल मुनव्वरा में एक ही जलसा किया, बड़े जलसा का इंतजाम किया, सारे मदीना के लोगों को दावत दिया, है अहले मदीना तुम्हारे दावत मुस्तफा ने जलसा बुलाया और सारे मदीना के लोग इकट्ठा हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर सिर्फ दो खिताब किया, अना खातिमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। समझते हो ना आप लोग उर्दू? कौन कौन समझते आप बताइए? बाकी सब बंगाली है, उर्दू नहीं समझते आप लोग? सब बंगाली। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একটা জলসা করলেন মদিনার জমিনে। ওই জলসাতে সমস্ত মদিনাবাসীকে দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করে আল্লাহর নবী গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আনা খাতিমুন নবিয়্যিন লা নাবিয়্য বাদা, আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী এই পৃথিবীতে আসবেন না। বলে জলসা ইফতেদা হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল জলসা। এতটুকু ভাষণ যথেষ্ট ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আনে वाला মাশরিক থেকে মাগরিব, শুরু থেকে জনুব, সমস্ত উম্মতের জন্য, সমস্ত মুসলমানদের জন্য, সমস্ত মানব জাতির জন্য এই নবী শেষ নবী বলে ঘোষণা করে দিলেন আল্লাহর নবী। এরপরেও কাসিম নানতবী দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী, এই পথভ্রষ্ট মৌলভী নিজের কিতাব তাহজিরুন নাসের মধ্যে লিখেছে, শেষ নবী বলা যাবে না, রাসূলুল্লাহকে শ্রেষ্ঠ নবী বলতে পারেন, কিন্তু শেষ নবী নয়। এরপরেও নবীরা দুনিয়াতে আসবেন, বলুন নাউযুবিল্লাহ। ওই কাসিম নানতবীকে যারা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে, ওই কাসিম নানতবীর পিছনে যারা হাকিমুল উম্মত বলে, কেউ উম্মতদের ডাক্তার বলে, উম্মতদের হাকিম বলে, কেউ খাদিয়ে জামানা বলে, মনে রাখবেন আল্লাহর নবীর নবুয়ত অস্বীকার করার পরে ওই ব্যক্তির ভিতরে আর ঈমান থাকে না, ওই ব্যক্তির সাথে সাথে কাফির হয়ে যায়। কাদিয়ানীর কাজ্জাব গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ওই কাফের ছিল, ওই দেওবন্দি মুল্লাদের অনুসারী। যখন কাসিম নানতবী নবুয়তের দরজা খুলে দিল, ওই দরজা দিয়ে কাসিম নানতবীর দরজা দিয়ে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুয়তের দরজা দিয়ে বের হয়ে আসলো। ও বলল, যেহেতু আমার উস্তাদ বলেছেন নবী শেষ নবী নয়, এরপরে নবীরা আসবেন, নিজেকে নবুয়তি দাবি করলো। ওইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এখন দুনিয়াতে দেওবন্দিরা আমিরে শরীয়ত দাবি করে। কেন আমিরে শরীয়ত? আমিরে শরীয়ত তিনি হবেন যিনি শরীয়তকে রদবদল করতে পারবেন। ওইভাবে আমিরে শরীয়ত দাবি করে দেওবন্দি জামাতের নদওয়ারা এখন বেশিরভাগ ভারতের জমিনে আছে। এখানে আছে কি জানি না, তারা আমিরের শরীয়ত বানায় একজনকে, নবীর থেকে বেশি সম্মান তাকে দেয়। বুঝছেন? এইভাবে মানুষের ঈমান লুটতেছে, ঈমান লুটতেছে মানুষের। কিভাবে দেখবেন? আছে একটা আইনুল হুদা গাদা, মিলাদ পড়ে কাঁদতে কাঁদতে শুকুর বাড়ি ভাবে। अरे अगर मिलाद जिस पर पढ़ रहे हो, जे नबीर ऊपर सलाम दिচ্ছো, যে নবীকে সালাম দিয়ে পাগল হয়ে কান্না করছো, আবার ওই নবীকে মাটির নবী বলতেছো, আবার ওই নবীকে হাজির নাজির স্বীকার করতেছো। যখন আমরা বলি আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নবী, নামাজের মধ্যে তখন নবীকে সামনে হাজির মনে করি। কার সেনা হচ্ছে নবী হাজির, নবীকে হাজির মনে করে, নাজির মনে করে সালাম দেই। ওইভাবে যখন আমরা ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলি, নবীকে হাজির মনে করে সালাম দেই। সালামু আলাইকুম এবং কার মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে। ওইভাবে নবীকে যখন কা বলে সালাম দেয়, নবীকে হাজির মানতে হবে। আর ওই তাদের পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর চেলা ইসমাইল দেহলভী, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর যে মিশন ছিল, ওই মিশন সিরাতে মুস্তাকিম, তাকওয়াতুল ঈমান, দুইটি নাপাক কিতাব। এই কিতাবের মধ্যে আমার হাবিবের শানে গুস্তাখি করেছেন, আল্লাহ পাক বরদাস্ত করতে পারবে না। আসরের ময়দানে এই ধরনের গুস্তাখি আকীদা রাখতে ওয়ালা জাহান্নামে জ্বলবে। মনে রাখবেন, দুনিয়াতে অ্যাক্টিং করে কাজ হবে না, আর তলোয়ারের চিৎকার দিলে হবে না। আমাদের মস্তকে
পাকের বিরুদ্ধে তারা তলোয়ারের চিৎকার দেয়, বালাকুটের তলোয়ার, জেগে ওঠো আরেকবার। আমি বলবো শতবার জেগে উঠলেও কাজ হবে না। তোমাদের কাজ মানুষের ঈমান লুঠা। যে ব্যক্তি বলতে পারে নামাজে নবীর খেয়াল আসছে কাদা, জানোয়ারের খেয়াল আসা উত্তম, ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। মুসলমান কারা? যারা তাদের ভিতরে অন্তরে নবীকে লালন করে। মুসলমান কারা? মুমিন কারা? আপনার কাছে যদি একটা জিনিস আমানত দেওয়া হয়, আমার এই 500 টাকা আপনার কাছে আমানত রাখলাম, ওইগুলো আপনি ফালানা দিন আমাকে রিটার্ন দিয়েন। আমি ওই দিন যখন যাব আপনার কাছ থেকে 500 টাকা আমি রিটার্ন নিয়ে নেব। যদি পেয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ, আমানতদার খুব ভালো। যদি না পাই তাহলে ব্যক্তি ভালো না। আমানত দিয়েছিলাম, ওই টাকাটা নিয়ে গেছে, দেয় নাই আমার। এ ধরনের মন্তব্য আসবে কি আসবে না? ওইভাবে মানুষ মুমিন যখন জন্ম হয়, তার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবকে আমানত রাখে। ওই ব্যক্তি মরার পরে তার কাছে হিসাব জিজ্ঞাসা করা হয়, হে আল্লাহর বান্দা, তোমার অন্তরে আল্লাহ তার হাবিবকে আমানত রেখেছিল, তুমি ওই আমানতকে কি ধরনের খেয়ানত করেছ? যদি ওই ব্যক্তি বলে আমি আমার নবীকে আমার মতো মনে করতাম, নবীর ইলম জানোয়ারের ইলমের মতো মনে করতাম, নবীর ইলম গাদা খচ্চর জঙ্গলের বকরি ছাগল গরুর মতো মনে করতাম, আল্লাহর গজব কবর থেকে শুরু হবে, হাসর পর্যন্ত জ্বলবে, এই কবর হবে জাহান্নামের একটা গাড়া। আর যখন তুমি সুন্নি সহিহুল আকীদা নবীর গোলাম হবে, তখন জিজ্ঞাসা করা হবে কবরের মধ্যে, মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাযার রাজুল, এই শখসিয়ত সম্পর্কে দুনিয়াতে তোমার কি ধারণা ছিল? যখন তুমি বলবে দুনিয়াতে আমি মনে করতাম সবসে আলা ওয়ালা হামারা নবী, সবসে বালা ওয়ালা হামারা নবী, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। তখন আপনার কবরের সাথে জান্নাতের সম্পর্ক লাগিয়ে দেওয়া হবে। ওই কবরে আযাব হবে না, কিয়ামত পর্যন্ত ওই কবর মাহফুজ থাকবে এবং আপনার মুখ আলা ইল্লিনের মধ্যে জায়গা দেওয়া হবে। মুমিনদের সাথে আপনার হাসর হবে, নবীর সাথে আপনার হাসর হবে। আর যদি আপনি মনে করেন হায় হায় নবী আমার মতো মানুষ, তাহলে আপনার বিপদ আছে, আপনার কপালে দুঃখ আছে। নবীর উপরে আশরাফ আলী থানভী তার কিতাবের মধ্যে হিফজুল ইমানে লিখেছে, আল্লাহ নবী মরে ফসে গলে মাটিতে মিশে গেছেন। বলুন নাউযুবিল্লাহ, জোরে বলুন। ওই আশরাফ আলী থানভীর মাননেওয়ালা আমরা আগে জানতাম বালাকুটি জানা। আপনারা উঠাউটি করেন, আপনারা কি বালাকুটি? বালাকুটিরা আগে সালাম পড়তো, মিলাদ পড়তো। আমরা অনেক সময় মনে করতাম তারা মনে হয় সুন্নি। ধীরে 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 সব জিনিস তারা আসল দিকে চলে যায়। তারা তাদের আকাবির হিসাবে মানতে লাগলো সৈয়দ আহমদ বেরলভীর অনুসারী যারা, কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জখিরায়ে কেরামত, জখিরায়ে কেরামতের মধ্যে শত সব গুস্তাখি রয়েছে, এগুলো কি অস্বীকার করা যাবে না। এখন তারা তাদের আকাবির হিসাবে কাসিম নানতবী, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি और अशरफ अली थानवी, इन लोगों को তাদের এই গুস্তাখের ফ্যাক্টরিকে তারা তাদের বুজুর্গ হিসাবে মেনে নিচ্ছে। আমরা মনে করি এই গুস্তাখদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। আমরা নবীর আশিকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক। মনে রাখবেন এই বাংলার জমিনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাকে
প্রচার করার জন্য মানুষের কাছে গিয়েছেন, অপদস্থ হয়েছেন, মানুষের মারপিট খেয়েছেন, তারপরেও নিজের মিশন যেটা রাসূলুল্লাহর মিশন ছিল ওই মিশন থেকে সরেন নাই। আল্লামা আকবর আলী রাজভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের জীবনে অনেক মেহনত করেছেন, নিজের জন্য করেন নাই। আজ অবধি ওনার মুরিদিন মুহিব্বিন আল আহলা সমস্ত সবাই মিলে আল্লাহ নবীর ইজ্জতের পাহারা দেয়। কোথায় নবীর উপরে গুস্তাখি হচ্ছে, কে নবীর উপরে কথা বলছে, ওরা গিয়ে নবীজির বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের উপরে গিয়ে আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে তাদের যে মুখোশ উন্মোচন করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। বাংলার জমিনে ইমানের হক কথা বলতে হলে বেঈমানের আওলাদ হলে বলা যাবে না। একজন নবীর শানে গুস্তাখি করেছে, আমার তার সাথে ভালো পেট মিল আছে, এটা পেট মিল, এই পেট মিল এটা ইমানি সম্পর্ক নয়। মনে রাখবেন গুস্তাখের সাথে ইমানি সম্পর্ক এমন ভাবে রাখবেন, ইমানদার কখনো গুস্তাখের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারে না। তার সাথে মিলেমিশে তাকে আদর আপ্যায়ন করা, এটা শান্তির কমিটি বানানোর মতো হয়ে গেল। শান্তির কমিটি বানালে ইমান বাঁচবে না। ইমান হচ্ছে মহামূল্যবান জিনিস। ওই ইমান কিভাবে বের হয়ে যায়? একটা আটার বস্তা, একটা ময়দার প্যাকেটের মধ্যে একটা চুল যদি রাখা হয় আর চুলটা টান দিয়ে বের করার সময় আটা এবং ময়দা নড়াচড়া করে না, বুঝতে পারে না, ওইভাবে চুলটা বের হয়ে চলে আসে। ঠিক তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তির ভিতর থেকে ইমান চলে যায়, আল্লাহর কসম সে বুঝতে পারবে না, সে বুঝতে পারবে না। তার ভিতরে যখন রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে কোন ধরনের ছোট্ট একটা আকীদা, আমি আগের প্রোগ্রামেও বলেছি, এখনো বলতেছি, কেউ যদি আল্লাহর হাবিবের জুব্বা মুবারক কোন একটা কাপড় মুবারককে যদি কেউ বলে আল্লাহর হাবিবের জুব্বায় নোংরা ছিল, ময়লা ছিল, মাআযাল্লাহ ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ, সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। নবীর গুস্তাখি দূরের কথা, নবীর জুব্বার সাথে গুস্তাখি করা বরদাস্ত করা যাবে না। এখন জমানায় জুব্বা তো ছেড়ে দাও, নবীর আব্বার সাথে গুস্তাখি করে, নবীজির আম্মার সাথে গুস্তাখি করে, আল্লাহর নবীর শানে দুরূদ না পড়ার জন্য নবীকে বিশ্ব নবী বলে ডাকে বেয়াদবের লোক। নবীকে বিশ্ব নবী বলা কি? নবী কি বিশ্ব নবী? নবী যদি বিশ্ব নবী হয়, আল্লাহ ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, এই কথা কার শানে নাযিল করলেন? আমাদের নবী বিশ্ব নবী নয়, আমাদের নবী হচ্ছেন কুল কায়নাতের নবী। সৃষ্টিকুলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, স্টার্ট টু এন্ড এভরিথিং, সকল মখলুকের নবী হলেন আমাদের নবী। ঠিক কি না? একবার দরুদ শরীফ পড়তে পারবেন? সাল্লাল্লাহু আলা নবী আলাইহিস সালাম কে অশিক্ষিত বলে কারা বলে? अल्लाह शिक्षा दिए अर्रहमानु अल्लमल कुरान। अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, मैंने तालीम दी। मुल्ला कहने लगा कि अल्लाह ने जो पढ़ाया वो अनपढ़ है, हमने जो पढ़ा वो पढ़े लिखे। हमने अजहर से डिग्री लिया, हमने मलेशिया से डिग्री लिया। अरे लिया तूने लिया, तुझसे कुत्तों से हम नहीं पूछते। मेरे मुस्तफा का जो शान है वहां से डिग्री शुरू हुई। जो मुस्तफा को सही से पढ़ा वो मौलवी है। मुस्तफा को पढ़ लो, जबान से निकली हुई हदीस है, जबान से निकली हुई कलाम रब्बुल जलाल है, जबान से निकली हुई बात हदीस कुदसी है। अरे तू कौन होता है नबी पर उंगली उठाने वाला?
दुनिया की तमाम डॉक्टरेट डिग्री करने वालों को इकट्ठा करो और कुरान के आयात को उठाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कहा अल्लज़ी बासा फीहिल उम्मियीना रसूलुल्लाह, हे दुनिया के अनपढ़ लोग, तुम्हारे बीच में मैंने एक पढ़े लिखे नबी को अता फरमाया। तमाम लोगों को इकट्ठा किया अल्लाह ने, दुनिया के तमाम अनपढ़ों को, तमाम उम्मियों को इकट्ठा किया। उनके बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने नबी मुहतरम, नबी कुल শিরোমণি রাসূল রব্বুলকে পাঠালেন। तमाम শিক্ষিতদের মধ্যে একজন শিক্ষিত নবীকে পাঠালেন, যিনি গোটা মানব জাতির শিক্ষক, যিনি গোটা সৃষ্টিকুলের শিক্ষক, সকল মাখলুককে তিনি শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহর নবী, সেই নবী আমরা যখন নবীর তারিফ করি হয়ে যায় ভিন্ন। ওয়াহাবিদেরকে যদি বলো হে দেওবন্দি, হে দেওকে বন্ধু, হে আল্লাহর বন্ধু এবং দেওয়ের বন্দার মধ্যে পার্থক্য কি দেখেন? তাদেরকে যদি বলেন হে দেওবন্দি ওয়াহাবিরা, তোমরা একটু নবীর প্রশংসা করো, তারা প্রশংসা কিভাবে করবে জানেন? नबी कपड़ा भी सीलते थे, बकरी भी चराते थे, रोटी भी बना लिया करते थे। नबी कपड़ा सिलतें, बकरियों रखतें, रोटियों बनाइतें, এটা প্রশংসা করে, এটা প্রশংসা করে। सुन्नी के যখন বলা है गुलाम मुस्तफा, तो थोड़ा तारीफ कर ले नबी का। सर्वप्रथम सुन्नी तारीफ करबे আমার নবী ইশারা দিলে আসমানের চন্দ্র দু টুকরা হয়ে যায়। আমার নবী ইশারা দিলে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে আসরের জায়গায় সূর্য চলে আসে। আমার নবীর ইশারাতে গাছ জমিন থেকে উঠে নবীর কদমে সালাম করার জন্য চলে আসে। আমার নবী ইশারা দিলে এই দুনিয়ার সমস্ত কিছু চেঞ্জ হতে পারে। আমার নবীর দিলে খেয়াল আসলে কিবলা তবদীল হয়ে যায়। আমার নবী যেটা চায় ওটা হয়ে যায়। আল্লাহর নবীর তারিফ করা করে সুন্নি বলে নবী চাইলে আসমানের তারা দিয়ে খেলতে পারে। আপনারা এটা মিথ্যা কথা নয়। হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর জন্মের পরে, নবীদের মিলাদতের পরে, মিলাদের পরে যখন আল্লাহর নবীর ঘরে হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গেলেন, গিয়ে দেখলেন আল্লাহর নবী ইশারা দিয়ে আসমানের তারা দিয়ে খেলতেছেন। আসমানের সিতারা, আসমানের চন্দ্র আল্লাহর রাসূলের হাতের ইশারায় নড়াচড়া করতেছে। যখন বদরের ময়দানে হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরাজিত হয়ে ইসলাম কবুল করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন হে ভাতিজা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একটা জিনিস জানতে চাই। বাবা গো, ওই দিন আমি গিয়েছিলাম, তুমি ছোট্ট ছিলে, তোমার হাতের ইশারায় আসমানের তারা নড়াচড়া করে, তোমার হাতের ইশারায় আসমানের চন্দ্র নড়াচড়া করে। বিষয়টা আমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। আল্লাহর নবী বলেন, আমার চাচা আব্বাস, আপনার বাবা জমিনের মধ্যে ছিলেন, আপনার বাবা আপনাকে খেলনা এনে দিয়েছেন, খেলার জন্য আমার বাবা জমিনে ছিলেন না, তাই আল্লাহ আমাকে আসমানের সিতারা, আসমানের চন্দ্র সূর্য দিয়েছে খেলা করার জন্য। দুনিয়ার সমস্ত দেশ আসমানে পৌঁছার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে চন্দ্রে যায়, যায় কি যায় না? ইদানিং ইন্ডিয়া গিয়েছিল আমাদের। तुम करोड़ा खर्चा कर कर जिस चांद पे जाते हो, ये मेरे मुस्तफा का खिलना है। ইয়েমেনের বাদশা যখন চিঠিতে লিখেছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, চাঁদকে যদি দুই টুকরা করতে পারো আমি আপনাকে মানব নবী বলে। আল্লাহর নবী বলেন, হ্যাঁ ইয়েমেনের বাদশা, তুমি যদি আগে এই চিঠিটা আমাকে লিখে দিতে, তাহলে চাঁদকে দুই টুকরা করে এক টুকরা পকেট করে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিতাম। আল্লাহর নবী
পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে ইশারা দেওয়ার পরে ওই চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। ওই কথার সাক্ষী ছিলেন ভারতবর্ষের কেরালার একজন রাজা ছিলেন 1400 বছর পূর্বে ভারতের কেরল রাজ্যের রাজা। ওই সময় উনি দেখছেন অন্ধকারে আসমানের চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে গেছে। এরপরে কেরলের রাজ্যের রাজা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় গিয়ে আল্লাহর নবীর সাহাবী হয়ে রাসূলের হাতে হাত ধরে মুসলমান হয়েছে। এগুলো আমাদের এগুলো কাহিনী না, সুন্নিরা যা তারিফ করে রাসূলের সব কোরআন এবং হাদিস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ইজাজত দিয়েছেন নবীর প্রশংসা এমন করো দুনিয়াতে আল্লাহর পরে সবথেকে বেশি যার প্রশংসা হবে তিনি হলেন প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम। दुनिया की कोई ताकत नहीं है रसूल की इज्जत में रखा है। नारे मुस्तफा का इज्जत के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रा, उस नबी के लिए बड़ी इज्जत को रुका नहीं सकता, छोटा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा मैंने बुलंद किया, दुनिया की मुल्ला छोटा नहीं कर सकता। जहां फतवाए इलाही है वहां फतवाए मौलवी नहीं चले। যেখানে আল্লাহর ফতোয়া ওয়ারাফানা লাকা যিকরা, এখানে কোন মোল্লার ফতোয়া চলবে? আপনি মুস্তাফা জানে রহমত পড়েন, করুড় সালাম পড়েন, লাখো সালাম পড়েন, ইয়া নবী পড়েন, চাই পড়তেছেন নিজের তকদির বদলাইতেছেন, নিজের তকদিরের নিজের নসিবের পরিবর্তন আনতেছেন। কিন্তু যারা পড়তেছে না আমাদের তাদের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। একজন মৌলানা এদিকে যাচ্ছে, আমি যদি বলি মৌলানা এদিকে যাইয়েন না, সামনে একটা বাঘ আছে, মৌলানা যাবে? যাবে না। একটা যদি বলদ দিদিকে আসে, গরুর বলদ, আমি তার সামনে গেলে বলদ বলদ সব শুনে শুনে নমস্কার, আপনি এদিকে যাইয়েন না, সামনে একটা বাঘ আছে, শুনবে? ধাক্কা দিয়ে ভালাই আগে দিতে হবে। যত সময় দেখবে না তত সময় সে মানবে না। ওইভাবে ওয়াহাবিদেরকে সামনে পড়ো, বালাকুরিদেরকে সামনে পড়ে বাধা দেও, তারা মানবে না। সুন্নিকে যদি একবার বলে দাও সেটা মেনে নিবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মিলাদ পড়লে, জিয়ারত করলে শুধু আহলে সুন্নাতের সীমাবদ্ধ নয়, এগুলো মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিলাদ করে তাদের আকীদা হচ্ছে নবী মরে মাটিতে বসে গেছেন, তাদের আকীদা হচ্ছে নবী হাজির নাজির নয়, তাদের আকীদা হচ্ছে জিবরিল নবীকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের আকীদা হচ্ছে নবী উম্মি ছিলেন, তাদের আকীদা হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত নোংরা আকীদাগুলো নবীর সাথে তারা জড়িয়েছেন। এই উলামায়ে দেওবন্দ যারা উল্লুমায়ে দেওবন্দ ছিল তারা উলামা নয়, উল্লুমা। এই উল্লুমাদের আকীদা হলো আল্লাহর নবীর সাথে যে যত বেশি বিদ্বেষী আকীদা রাখতে পারে সে তত বড় আল্লামা হয়ে দাঁড়াবে। দেখেন রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির মতো শয়তান কি করেছে জানেন? তার ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়ার মধ্যে বলেছে হিন্দুদের হোলি দিওয়ালির পুরি প্রসাদ খাওয়া জায়েজ, কিন্তু মিলাদুন নবীর শিরনি খাওয়া না জায়েজ। ওই কিতাবে লিখেছে কারবালার প্রশংসা করা, কারবালার তকরির করা শিয়াদের কাজ এবং হারাম। আর কারবালার প্রশংসা, কারবালার তকরির, কারবালার তারিফ করা সুন্নতে ইলাহি, সুন্নতে সাহাবা, সুন্নতে जिब्रील, सुन्नते मुस्तफा, वहां से 3 सुन्नत और सुन्नते सहाबा भी है। हम करते हैं जो तमाम दलाइलों का साथ हम पेश करते हैं। हमारा दलील कुरान है, हमारा दलील हादीस नबवी है, हमारा दलील रसूल मकबूल है। মনে রাখবেন জীবনে নবীর শান যদি দেখেন কোথাও উঁচু হয়ে গেছে, আল্লাহ নবীর সম্পর্কে কেউ একটা ভালো মন্তব্য করেছে, দলিল খুঁজবেন না। মুনাফিকের কাজ, কাফেরের কাজ ওইখানে, আবু জাহেলের কাজ দলিল খুঁজা, মুমিনের কাজ, আবু বকরের কাজ, উমরের কাজ, উসমানের কাজ, আলীর কাজ, আবু যর গফারির কাজ হচ্ছে বিনা দলিলে এই জিনিসকে কবুল করা। মেরাজে মুস্তাফা, ওই মেরাজে মুস্তাফার রাতে 27 রজবুল মুজাররদ যেদিন মেহরাজ হয়েছিল, মেহরাজের পরে মেরাজুন নবী, নবীর মেরাজের পরে পৃথিবীতে 2 পার্ট হয়ে গেছে, কাফির এবং মুসলমান। কেউ নবী আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে স্বীকার করেছে, কেউ অস্বীকার করেছে, কেউ নবীকে স্বাগতম
জানিয়েছে, কেউ নবীর মজাক উড়িয়েছে। যারা মজাক করেছিল তারা কাফের, যারা মেনে নিয়েছিল তারা মুসলমান। আমি এখান থেকে বলি হ্যালো, আমেরিকায় চলে যায়, এক সেকেন্ডের ব্যবধানে আমার টেলিফোন আমেরিকায় যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের আলোচনার আগে হুজুর করেছেন, আমি শুধু তাদের কিছু খোরাফাত আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতেছি। বালাকুতিরা বলে ইখতিলাফ আছে, ইখতিলাফ আছে, সামনে তো না খালি বলতে গেল अरे मोमिनो, इख्तिलाफ उस पर नहीं चलता है जहां मुस्तफा का शान है, वहां कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम अपने जान से प्यारे मोहम्मद मुस्तफा को जान से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इस जान में कोई तकलीफ आए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे कल्जा पे दर्द आए तो हम हबीगंज नहीं, इसीलिए उस्मानी मेडिकल तक पहुँचते हैं। इसीलिए कि मैं कहता हूँ, याद रखना मुसलमानों, दुनिया के যদি তোমাকে তোমার আঙ্গুল কেটে যায়, কাটার পরে যেভাবে তোমার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত লাগে, অন্তরে গিয়ে ব্যথা লাগে, ওইভাবে যদি তোমার সামনে কেউ নবীর শানে গুস্তাখি করে, তাহলে তুমিও তোমার যদি ব্রেইনে গিয়ে কষ্ট লাগে না তোমার অন্তরে, তাহলে তুমি মনে করবে তুমি জাহান্নামের লাকড়ি। তুমি মুসলমান হয়েও ঘোরাফেরা করলে হবে না, তোমার স্থান হবে জাহান্নাম, কারণ তুমি নবীকে ওইভাবে ভালোবাসা শিখোনি। নবীর উপরে গুস্তাখি করলে তোমার অন্তরে কাঁদে না, তোমার কষ্ট হয় না। ওই নবীর শানে যদি কেউ গালি দেয় নবীকে, তাহলে যদি তোমার কষ্ট হয় মনে করবে না ঠিক আছে আমার ভিতরে ঈমান আছে। ঈমান পরীক্ষার একটা আলামত বলে দিলাম। আর আপনারা যারা বিয়া বিধি করেন ওয়াহাবিদের সাথে, একটা মেয়ে দেখলেন খুব সুন্দর, এটার আইনা সুন্নি বানাইলেই, খুব সুন্দর কথা বলেন সুন্নিরা, এটার আইনা সুন্নি বানাইলেই। যখন আনলো, আনার পরে ওই মেয়ের সাথে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সাথে ধীরে ধীরে বলবে আকবর আলী রাজুল আলা হযরত, এরা তো মুশরিক ছিল, এরা তো শয়তান ছিল, এইভাবে বলে তারা আমাদেরকে বলবে। যখন এই ছেলের ভিতরে একটা বিষ পয়দা করে দেবে, ধীরে 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 ওই ছেলেটা ওই লাইন থেকে তার বিবির সাথে ওই লাইনে চলে যাবে। এর জন্য আলা হযরত বলেছেন এদের সাথে বিয়ে বিধি করা হারাম, এদের মেয়েকে বিয়ে করবেন না। মনে রাখবেন এদের জানাজায় যাবেন না, এদের সালাম কালাম করবেন না, দরকার নাই নিজের সালাম, মূল্যবান সালামটা একজন সুন্নি সহিহুল আকীদাকে দেবেন। সালাম কাফেরকে দেওয়া যা যার অন্তরে নবী সম্পর্কে গন্দা আকীদা, পচা আকীদা রয়েছে, ওই ব্যক্তিকে কেন সালাম দিবেন দরকার আছে? গোলালু হয়ে লাভ নেই, সকল সবজিতে ব্যবহার হলে কাজ হবে না, জাহান্নামের লাকড়ি বানানো হবে, ওই লাকড়ির উপর দিয়ে মানুষকে ডালা হবে জাহান্নামে। মনে রাখবেন নবী থেকে ওজন করে করে নবীর মাধ্যমেই তোমাকে জান্নাতে দেওয়া হবে। তোমার অন্তরে যে চুম্বক, তোমার অন্তরটা হচ্ছে লোহা, আর নবী পাক আলাইহিস সালামের মহব্বতটা হচ্ছে চুম্বক। ওই চুম্বকের মহব্বতের সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে দুনিয়ার কোনো হজ যাকাত নামাজ রোজা কিছু করলে কাজ হবে না, কপালে কালো দাগ বানাইলেও হবে না। মনে রাখবেন ওই কালো দাগ দেখে দেখে কেউ কেউ ওয়াজ করে, কপালে কালো দাগ হলে তাবলীগে গিয়ে ওই কালো দাগের কারণে হাসরের ময়দানে আমাদেরকে পরিচয় করতে পারবেন নবীজি। মনে রাখবেন কালো দাগ যারা বানায়, নামাজ পড়িয়ে মানুষকে দেখাতে চায়, তারা নিশ্চয় 100% জাহান্নামী, জাহান্নামী, জাহান্নামী। ইলিয়াস মাওয়াদি, এই যে শয়তানের তাবলীগ জামাত, এই যে নবুয়তের 40তম খাত, বিস্তারিত শুনলে মাথার পাওয়ার উড়ে যায়, চক্ষুর পাওয়ার বন্ধ হয়ে যায়। ওই ব্যক্তি নবুয়তি দাওয়া করেছে, ডুপ্লিকেট নবী। এই ধরনের মন্তব্য তার 40তম নবুয়তের খাবের মধ্যে রয়েছে।
আরেকটা কিতাব মৌলভী মোহাম্মদ ইলিয়াস और उनकी दीनी दावत मौलाना আবুল হাসান আলী নদভীর লেখা ওই কিতাবের মধ্যে লিখেছে আমি আল্লাহর কসম এই জামাত কোন দিনের জন্য নয়, নামাজের জন্য নয়, রোজার জন্য নয়, আমি এই জামাত বানিয়েছি আমি ইলিয়াসের প্রচারের জন্য। জামাত আমার হবে, জাকারিয়ার কিতাব হবে, এইভাবে এটা প্রচার হবে, ওইভাবে আল্লাহ নবীর শানে গুস্তাখি করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তারা তৈরি করেছে, এটার নাম হচ্ছে তলবিক। এটা তবলিগ না, এটা তলবিক। তবলিগ করতে হলে মন্দিরে যেতে হবে, গির্জায় যেতে হবে, বিধর্মীদের আস্তানায় যেতে হবে, মসজিদে তবলিগ হবে না। মসজিদে যদি মানুষের আকীদা শুদ্ধ করতে হয়, পড়াশোনা শুদ্ধ করে দিতে হয়, মসজিদের ইমাম আছে ওনাকে দায়িত্ব দিন, নতুবা আপনারা কাফেলা বের হয়ে হয়ে সবাইকে এই কাজটা করেন, এটার নাম হবে ইসলাম। তোমাদের মূলত ইনজেকশনই হচ্ছে নবী বিদ্বেষী আকীদা, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ নবীর শানে গুস্তাখি করে গিয়ে ওইখানে নবীজির বিরুদ্ধে ইনজেকশন দেওয়া। মনে রাখবেন এই ধরনের তলবিক করে কোনো ফায়দা নেই। ফাটার মতো গন্ধ তবলিগীদের শরীরে। তারা কি করে এই খবিসগুলোর কারণে গোটা পৃথিবীতে দ্বীন ইসলামের বদনাম হচ্ছে। কি হচ্ছে না? কয়েকদিন আগে করোনার সময় দিল্লি মরকজে তারা যে অবস্থা তৈরি করেছিল, সেই অবস্থায় গোটা হিন্দুস্তানের মুসলমান, গোটা বিশ্বের মুসলমান অপদস্থ হয়েছে। কয়েকদিন আগে তারা ঢাকাতে যে অবস্থা করেছে, গোটা বিশ্বের মানুষ এটা দেখেছে। মনে রাখবেন ওই সব খাবাসাতি আকীদাওয়ালার সাথে যাতে আপনাদের সম্পর্ক না থাকে। থাকবে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর খলিফা ইসমাইল দেহলভী ও যে কিতাব লিখেছে সিরাতে মুস্তাকিম, এটা হচ্ছে ওনার পীরের কিতাব। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর কথা, এরপরে ওনার খলিফা মৌলভী কেরামত আলী জনপুরি, ওনার কিতাব জখিরে কেরামত, এগুলো হুবহু একদম হুবহু মিল, এগুলোর কোনো পার্থক্য বেশ কম নেই। এরপরে তাদের কিছু মৌলভী বলে এগুলো আমাদের আকীদা নয়। আমাকে একজন বলল, ফুলতলি মসলকের বলল, ভাইজান আমাদের আকীদায় সিরাতে মুস্তাকিম, তাকওয়াতুল ঈমান, এগুলো কুফরি আকীদা সঠিক, এগুলো আমরা মানি না। কয়েকদিন পরে ফুলতলির বড় ছেলে আল্লামা ইমাদউদ্দিন নাম ওনার, উনি একটা কিতাব লিখছেন। ওই কিতাবের মধ্যে হিদায়াতের কিতাব বলে উল্লেখ করেছেন সিরাতে মুস্তাকিমকে। ওই কিতাবের মধ্যে তাওহীদের কিতাব বলে উল্লেখ করেছেন তাফসীরে কেরামতকে এবং তাকওয়াতুল ঈমানকে। তাকওয়াতুল ঈমান ওই কিতাব, যেই কিতাব মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদীর কিতাবুত তাওহীদের উর্দু তাফসীর, উর্দু ট্রান্সলেশন হচ্ছে এই তাকওয়াতুল ঈমান। এই কিতাব একমাত্র মানুষের, হিন্দুস্তানের মানুষের ঈমান বিনষ্টকারী এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী হচ্ছে এই জামাতের বাণী, এই গুরু ঠাকুরগুলো। মনে রাখবে তো ইনশাআল্লাহ। আলা হযরত হচ্ছেন আমাদের দিক নির্দেশন দেনেওয়ালা। আমরা ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল আলা হযরতের মসলকে আছি, এটার নামই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। যখন মানুষ সবাই আহলে সুন্নাত বলতে লাগলো, দেওবন্দিরা বলে আমরা আহলে সুন্নাত, আহলে হাদিসরাও বলে আমরা আহলে সুন্নাত, সালাফিরা বলে আমরা আহলে সুন্নাত, জামাতেরাও বলে আমরা আহলে সুন্নাত, তাবলীগীরাও বলে আমরা আহলে সুন্নাত। তখন আমার রেজা আলাইহির রহমার মসলকের কিছু উলামা, বিজ্ঞ হিন্দুস্তানের প্রথম সারির উলামায়ে কেরামরা একটা সাইনবোর্ড তৈরি করলেন, যে সাইনবোর্ডের নাম হচ্ছে মাসলাকে আলা হযরত। মাসলাকে আলা হযরত। ওই সাইনবোর্ডের নিচে যারা আসছেন, একের পর এক ওই সাইনবোর্ডের নিচে যারা আশ্রয় নিয়েছেন, এদের নাম হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। কেউ মুরিদ হয়নি, বায়াত হওয়ার পরে
আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে লেখেন পীরের ইহতিরাম এমন ভাবে করবেন, পীরের ছায়াতে নিজের পা লাগাবেন না, পীরের সাথে একত্রিত হয়ে হাঁটাহাঁটি করে চলবেন না, পীরের সামনে কোনো কিছু খাইবেন না, এমন ভাবে ইহতিরাম করার কথা লিখেছেন। আমরা আজকে পীরের কাছে মুরিদ হই, পীরের সামনে দাঁড়িয়ে সুপারি খাই, পীরের সামনে বসে চা পান করি, এই জিনিসগুলো আমাদের আদবের খেলাফ হয়ে যাচ্ছে। আমার কথা নয়, এগুলো আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর কথা, যিনি দেওবন্দির হাদিসের ইমাম, বেরেলভীর হাদিসের ইমাম, আহলে হাদিসের হাদিসের ইমাম। ওইভাবে আমরা যার কাছ থেকে সবাই হাদিসের সনদ পেয়েছি, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর কথা সবাই মানে চলবেন। আর যারা মুরিদ হয়েছেন পীর সাহেবের প্রতি সম্মান রাখবেন। মনে রাখবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জমিনকে বানিয়েছেন, এই জমিনে সব নিয়ামত দিয়েছেন, সমস্ত কিছুর বদলে আল্লাহ তার হাবিবের মহব্বত চেয়েছে। ওই জিনিসটুকু যদি আপনারা দিতে না পারেন, আর যদি না পারেন, তাহলে আসরের ময়দানে জবাব দিবেন। নামাজ পড়বেন, নামাজ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বেঁচতে যেতে পারবে না, নামাজ ছাড়া কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না। নামাজ মানে ইবাদত, সমস্ত ইবাদত থেকে সেপারেট। ঈমান আনার পরে সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তি নামাজ পড়তে হবে। নামাজ उनके कबूल काबिल कबूल नहीं है, वहाबी का नमाज बाकबूल है, वहाबी का क़ियादत कबूल नहीं है, वहाबी का इमामत कबूल नहीं है। याद रखना, তাদের পিছনে নামাজ পড়ে নিজের নামাজ নষ্ট করবেন না। যেখানে দেখবেন তারা 24 নম্বর ইমাম আছে, ওইখানে নিজে ইক্তেদা করে নামাজ পড়বেন। যদি বেজালের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে আলাদাভাবে ডিফারেন্ট ভাবে একটা ইন্তজাম করে নামাজের পরে নামাজগুলো দুয়ারিয়ে আবার নামাজ পড়ে নেবেন। এদের পিছনে নামাজ হবে না, এদের দিয়া দোয়া করাইবেন। এরা সব লানতুল্লাহ আলাইহি, এর দোয়া কবুল হইবনি। আর বেশি ওয়াজ করে লাভ নেই। এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম গুনাহ কোনটা দিয়ে শুরু হয়েছিল একটু বলে রাখবেন। কি গুনাহ দিয়ে শুরু হয়েছে? গুনাহ বেয়াদবি দিয়ে শুরু হয়েছে। কে করেছে বেয়াদবি? শয়তান করেছিল বেয়াদবি। এই শয়তানের অনুসারী আজও আছে, কালও থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এদের থেকে বেঁচে থাকতে হলে আমরা ইমাম আহমদ রেজা আলাইহির রাহমার মাসলকে থাকতে হবে। যার দিলে ইমাম হুসাইনের মহব্বত থাকবে, তার দিলে ইয়াজিদের মহব্বত থাকতে পারে না। যার দিলে নবীর মহব্বত থাকবে, তার দিলে আবু জাহিলের মহব্বত থাকতে পারে না। যার দিলে ইমাম আহমদ রেজা খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থাকবে, ওই দিলে দেওবন্দি ওয়াহাবি দলাকুটি কোন বাতিলের প্রবেশ হবে না। এর জন্য আমি আগেই বলেছি, मैं रज़ा का शेर हूँ, मुझे बिल्ली ना समझना, मैं टनाटन सुन्नी हूँ, मुझे सूले कुल्ली ना समझना। सूले कुल्ली होए ताकाचे ना ताकाई बालो। हुजूर ताजुश शरिया बोलेছেন, सूले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम नबी का है, सूले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, हरगिज़ सूले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। हुजूर ताजुश शरिया बोलतेছেন, सूले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। হে আমার আহলে সুন্নতেরা, सूले कुल्ली যারা, এরা নবীর নয়, এরা দুনিয়ার লালচে সব দিকে মুখ মারতে থাকে, সব দিকে তারা সম্পর্ক বজায় রাখতে থাকে, হলুদের মতো সব সবজিতে ব্যবহার হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এদেরকে চিহ্নিত করে এদের থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। হুজুর তাজুশ शरिया बोलें, जिंदगी ये किसी का नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी का नबी के लिए। এই জিন্দেগিটা কারো নয় কারো জন্য, এই জিন্দেগিটা হচ্ছে নবীর জন্য। আল্লাহ তাআলা যতগুলো কথা আমি বললাম, আল্লাহ যেন আমাকে আমল করার তৌফিক দান করে, পাশাপাশি আপনাদেরকেও যেন আমল করার তৌফিক দান করে। আমি অনেক দূর থেকে আসছি, অনেক কষ্ট হয়েছে, আরেকটু মাফিক করে আসছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে যতগুলি কথা বললাম, আল্লাহ যেন সর্বপ্রথম আমাকে আমল করার তৌফিক দান করে, আপনারাও যেন আমল করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করে। আর এর মধ্যে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতুল জালালের দরবারে তার প্যারা
হাবিবের ওসিলায় তওবা করতেছি, আপনারাও সাথে করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।